श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रियपत्ते नित्या गणितगुणमाणिक्यविशद प्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेमप्रलयरचनाशीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिरुदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावे भूमिवलजे व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशितत्वं परम् ध्वन्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि भग्नी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूले सकलवचनचेतो देवता भारती स मम वचसि निधत्तं सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्य प्रमाणज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरी कतिमे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णः प्रमति गुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्ना स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं ततमसा अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणवृत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीत शिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिल पूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम ओमथातो ब्रह्मजिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामध्याधीमन्दरमहीभृतः प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुर्वनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयनीयशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमोहो विधाय हरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम्
ವೇದವ್ಯಾಸ ಗುರುಂ ನೌಮಿ ಶ್ರೀವೇದೇಶ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಸತ್ಯನಾಥ ಗುರು ಪಾತು ಯೋಧೀರೋ ನವಚಂದ್ರಿಕಾಂ ನವಾಮೃತ ಗದಾ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡವಾನಿ ವ್ಯಚೀಕೃಪತ ಆರೂಢ ಸಹಸಾ ಯತೀಂದ್ರ ಪದವೀಂ ಗತ್ವಾ ಚ ವಾರಾಣಸಿ ತತ್ರತ್ಯಾನ್ ಕುಮಥ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನ್ ಅದ್ವೈತ ದಿಗ್ಧಂತಿರಃ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸಂಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಕೇಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾಭೋಚ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾಂ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕೀಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟ ದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೆ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣ ದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೌ ನೂನಂ ಮನಾಕ್ಮಾಕೃತಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯನ್ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣುರುದಯಾ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ಮಮ ಆಪಾದ ಮೌಲ್ಯ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾನ್ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ರಾಮಶಬ್ದಾರ್ಥ ಭಕ್ತಾರಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯರ್ಥಂಚ ಸಾಧಕಂ ಮಠಾಧಿಪೈರ್ಮಾನಿತಂಚ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯತಿಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಎಂಬುದು ಇದು ಅನಾರಂಭಣೀಯ ಅಂತ ಶಂಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಧಿಕರಣವಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಾದರೂ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ, ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಆಕ್ಷೇಪ ಅನ್ನೋಣ, ಆಕ್ಷೇಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದದ್ದು? ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಶಂಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಹೊರಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ, ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಇದು ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ, ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಅನಾರಂಭಣೀಯ. ಯಾತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅಂತಸ್ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾದಿತ್ಯಾದಿನೈವ ಪರಿಋತಮೇತತ. ನೋಡಿ, ಅಂತಸ್ತತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲೇನೆ ಓಂ ಅಂತಸ್ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಋತಮೇತತ ಏನು ಹಿಂದಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೀಗ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ತತ್ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯೇನ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದವು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇನೆ. ಈ ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದವತ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಸ್ಯಾಪಿ. ನೀವು
ಇಂದ್ರ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಈ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಮಹಾಯೋಗ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ಪುರಂದರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರಂದರ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳ ರೂಢಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವಿದ್ವದ್ ರೂಢಿ, ಅಜ್ಞಜನ ರೂಢಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುರಂದರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಇದೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಯೋಗ ಅದು ಕೇವಲ ಯೋಗ ಅದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಏನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಇದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಲ್ಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಪುರಂದರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆ ಅಲ್ಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಅಧೀನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಂತಸ್ತತ್ವಾಧಿಕರಣ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಹೀಗೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಕಾಶ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಾಯೋಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವಿದ್ವದ್ ರೂಢಿ. ಅದು ಅವಿದ್ವದ್ ರೂಢಿ. ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಭೂತಾಕಾಶವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಏನಿದೆ ಅದು ಭಗವದ್ ಅಧೀನವೇ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅವಕಾಶ ಪ್ರದತ್ವ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮಹಾಯೋಗ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಹುದು ತಾನೆ. ಅಂತಸ್ತತ್ವಾಧಿಕರಣದಿಂದಲೇನೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ. ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದವತ, ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಂತೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಸ್ಯಾಪಿ, ಆಕಾಶ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ಭೂತೆ ಅಮುಖ್ಯಯ ವೃತ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ. ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಾಕಾಶ ಅಂತ ಭೂತಾಕಾಶವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಆಕಾಶ ಭೂತಾಕಾಶವನ್ನು ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಯೋಗ ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿಭ್ಯಾಂ ಈಶ್ವರ ವಾಚಿನಃ. ಮಹಾಯೋಗ ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿ ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಭೂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಈಶ್ವರ ವಾಚಿನೇ. ತದ್ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ಬುದ್ಧ್ಯಾದಾಯಕತ್ವಮೇವ ಹಿ ನ್ಯಾಯಂ. ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಯೋಗ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಪರವೇ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಅನುಭವ ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಸುತರಾಂಚ ನಿರವಕಾಶ ಲಿಂಗ ಬಲ, ಜೊತೆಗೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗದ ಬಲವೂ ಇದೆ. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗವೂ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ, ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗವೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಚಕಾಚಿದ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕಾ ಅಸ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಃ ಅನಾರಂಭಣೇಮಿದಂ ಸೂತ್ರಂ. ಓಂ ಆಕಾಶಸ್ಥಲಿಂಗಾತ್ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವಾದಂತೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣದ ಸೂತ್ರ ಯಾಕೆ? ಓಂ ಆಕಾಶಸ್ಥಲಿಂಗಾತ್ ಎಂಬುದು ಯಾಕೆ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಇಲ್ಲ. ಇದಂ ಸೂತ್ರಂ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ತತ್ರ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕಾಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೇಷ್ಟಾಹಿ ಇತಿ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಓಂ ಆಕಾಶಸ್ಥಲಿಂಗಾತ್ ಓಂ. ಇದು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸೂತ್ರ.
ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಏನು? ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುರೇವ ತಲ್ಲಿಂಗ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಮೊದಲಾದ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾಗುತ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶ್ಲೋಕ ಏನು, ಅರ್ಥ ಏನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಮೊದಲು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಚೇಷ್ಟಾ ಹಿ ಚೇತನಾನಾಂ ಯಾ, ಚೇಷ್ಟಾ ಹಿ ಚೇತನಾನಾಂ ಯಾ ಸಾ ಭವೇತ್ ತತ್ಪ್ರಸಾದತಃ ಅಚೇತನ ಸ್ವಭಾವಸ್ತು ವಿವರಾದಿಃ ಕಥಂ ತತಃ ಇತಿ ಶಂಕಾ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಆಕಾಶ ಇತಿ ನಾಮ ಚ ಪರತೋಪಿ ವರೀಯಸ್ತ್ವಂ. ಇಲ್ಲಿ ಪರತೋಪಿ ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಇಷ್ಟೇ, ಪರತೋಪಿ ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಪೂರ್ವಲಿಂಗಾಧರೇರ್ಭವೇತ್, ಪೂರ್ವಲಿಂಗಾಧರೇರ್ಭವೇತ್. ಎರಡು ಶ್ಲೋಕದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಧಿಕಾಶಂಕ ಏನು ಉಂಟೋ, ಯಾವ ಅಭ್ಯಧಿಕಾಶಂಕ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಹೊರಟಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ ಗೊತ್ತ ನೋಡಿ. ಯಾ ಚೇತನಾನಾಂ ಹಿ ಚೇಷ್ಟ, ಚೇತನರ ಚೇಷ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನರಿಗೆ ಇರುವ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಏನಿದೆ ಆ ಚೇತನರ ಚೇಷ್ಟ ಎಂಬುದು ತತ್ ಪ್ರಸಾದತಃ ಭವೇತ್, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಚೇತನರಿಗೆಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲದೇನೆ ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚಲತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಇರಲಿ, ಅಂತೂ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇನೆ ಚೇತನರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂಬುದು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಚೇತನ ಸ್ವಭಾವಸ್ತು ವಿವರಾದಿ ತತಃ ಕಥಂ. ಈಗ ವಿವರಾದಿಗಳು ಅವಕಾಶತ್ವ ಅವಕಾಶನ, ಈ ಅವಕಾಶತ್ವ ಎಂಬುದು ವಿವರಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಇದು ಅಚೇತನದ ಸ್ವಭಾವ. ಅಚೇತನದ ಸ್ವಭಾವವಾದ ವಿವರಾದಿಗಳು ತತಃ ಕಥಂ, ಇದು ಹೇಗೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಈ ಶಂಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಚೇತನರಿಗೆ ಆಗುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅಚೇತನದ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿವರಾದಿಗಳು, ವಿವರತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿವರಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರ ಮುಂದೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿವರಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾವಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶ, ಧರ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರೇಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿವರಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿವರತ್ವಾದಿಗಳು, ಅವಕಾಶತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಅದು ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ವಭಾವ. ಅದು ಹೇಗೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂಬೋದು ಇತಿ ಶಂಕಾ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥ, ಈ ಒಂದು ಶಂಕಾ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಆಕಾಶ ಇತಿ ನಾಮ ಚ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶ ಸ್ಥಲ್ಲಿಂಗಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ. ಆಕಾಶ ಇತಿ ನಾಮ ಚ, ಆಕಾಶ ಸ್ಥಲ್ಲಿಂಗಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುನೇ ವಾಚ್ಯ. ಯಾಕೆ? ಪರತೋಪಿ ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಪೂರ್ವಲಿಂಗಾತ್ ಹರೇರ್ಭವೇತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರೋ ವರೀಯಸ್ತ್ವಾದಿ ಲಿಂಗಗಳ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಆಕಾಶ ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ಹರಿವಾಚಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಆಕಾಶ ಎಂಬ ಈ ಭೂತವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಶಬ್ದಗಳೂ ಕೂಡ ಅವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂಬೋದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಹೊರಟಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕಾವನ್ನೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಏನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಅಂದ್ರೆ, ಚೇತನರ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದ ಅಧೀನವಾಗಲಿ, ಅಚೇತನ ಸ್ವಭಾವವಾದ ಆಕಾಶದ ಧರ್ಮ ಈ ವಿವರತ್ವಾದಿಗಳು ಇವು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದ ಅಧೀನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, ವಿವರತ್ವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭೂತಾಕಾಶ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿವರತ್ವಗಳು ಅವು ಭಗವಂತನೇ ಇಟ್ಟದ್ದು, ಭಗವದ್ ಅಧೀನವೇ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಉಂಟೋ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ನೋಡಿ. ಸುಮಾರು 2 ಪ್ಯಾರಾದಿಂದ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಆಚಾರ್ಯರ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕಾ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಹೊರಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಟೀಕಾರಾಯರು ಈ 2 ಪ್ಯಾರಾದಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯುಕ್ತಂ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಪುರಂದರಾದಿಷು ಅಮುಖ್ಯತ್ವಂ. ನೋಡಿ, ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪುರಂದರಾದಿಗಳನ್ನ ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ನಿರವಧಿಕವಾದ ಆ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂಬೋದು ಏನು ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಆ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಅಂಬೋದಿದೆ, ಅದು ಪುರಂದರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿರವಧಿಕಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಸ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದೇಹ ಅಸಂಭವಾನ್. ಆ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ನಿರವಧಿಕವಾದ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳು ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಅಂಬೋದು ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುರಂದರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಭಾವಿತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಆ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಅಂಬೋದು, ನಿರವಧಿಕವಾದ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಅಂಬೋದು ಇದು ಪುರಂದರ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪವೂ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಭಗವದ್ ಅಧೀನವೂ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಸ್ಯಾಪಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಆಯತ್ತತ್ವ. ಅಲ್ಪವಾದ ಏನೋ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಪುರಂದರನಿಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಪುರಂದರನಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಏನು ಪುರಂದರನಲ್ಲಿ ಉಂಟೋ ಅದೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಅಧೀನವೇ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಲ್ಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಪುರಂದರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವದ್ ಅಧೀನವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯುಕ್ತಂಚ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನವಧಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಮತೆ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಮುಖ್ಯತ್ವಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇನೆ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯ ಅಂಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಂಟು ಅಂಬೋದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವೂ ಹೌದು. ಯಾಕೆ? ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಅಂಬೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನವಧಿಕವಾಗಿದೆ, ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಅಂಬೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅನಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಆದ್ರಿಂದ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಚೈವಂ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಂ ಅವಕಾಶತ್ವಂ ಭೂತೆ ನಿರವಧಿಕತ್ವಂ ನಿರವಧಿಕಂ ನ ಸಂಭವತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ನಿರವಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪುರಂದರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಎಂಬುದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾವುದು? ಅವಕಾಶತ್ವ. ಅವಕಾಶತ್ವ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರವಧಿಕವಾಗಿ ಇದು ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಚೈವಂ ಆಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಂ, ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಅವಕಾಶತ್ವಂ. ಅವಕಾಶ ಎಂಬುದು ಅವಕಾಶತ್ವ ಎಂಬ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಎಂಬುದು ಅದು ಭೂತೆ ಈ ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿರವಧಿಕಂ ನ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ ನ ಚೈವಂ. ನಿರವಧಿಕವಾದ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅವಕಾಶತ್ವ ಎಂಬುದು ಈ ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿರವಧಿಕವಾದ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅವಕಾಶತ್ವ ಎಂಬುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಚಿತ್ ಕದಾಚಿದಪಿ ಅಭಾವಾಭಾವ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದ? ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ, ಕ್ವಚಿತ್ ಪ್ರದೇಶೇಪಿ, ಕದಾಚಿದಪಿ ಎಂದಾದರೂ
ಅಭಾವ ಅಭಾವಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಅವಕಾಶತ್ವ ಅಂಬೋದು ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಪಿ ಈಶ್ವರ ಯತ್ತತ್ವ ನಾಪಿ ಈಶ್ವರ ಯತ್ತಂ ಜೊತೆಗೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಅವಕಾಶತ್ವ ಅಂಬೋದೇನು ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಈಶ್ವರನ ಅಧೀನ ಅಂತ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂಬೋದು ಅಲ್ಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಏನು ಪುರಂದರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟೋ ಆ ಅಲ್ಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಪುರಂದರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಧೀನ, ಭಗವದ್ ಅಧೀನ ಅಂತ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅವಕಾಶತ್ವ ಅಂಬೋದೇನು ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಈಶ್ವರನ ಅಧೀನ ಅಂತ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಈಶ್ವರನ ಅಧೀನ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕ ಆಗಲ್ರೇ. ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಭೂತಾಕಾಶವನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ. ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕ ಎಂಬುವ ಅಭ್ಯಧಿಕಾಶಂಕ ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು. ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಏನು? ಐಶ್ವರ್ಯ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಹಿ ವರ್ಷಣ ಶಾಸನ ಪಾಲನಾದಿ ರೂಪ ಚೇತನ ಸಂಬಂಧಿನಿ ಚೇಷ್ಟ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚೇತನನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಚೇಷ್ಟೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರ? ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಷಣ. ವರ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ ವರಗಳನ್ನ ಸುರಿಸೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾನ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳೋದುಂಟು. ಅಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾನ. ವರ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ ವರಗಳನ್ನ ಸುರಿಸುವಿಕೆ, ವರ್ಷಣ. ಶಾಸನ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸನ ಮಾಡೋದು. ಪಾಲನ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಏತದ್ರೂಪವಾದ ಏನು ಚೇತನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಚೇಷ್ಟೆ ಉಂಟೋ ಇದು ತಾನೇ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಇಂತಹ ಚೇತನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂಬುದು ಅದು ಆಗಂತುಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಕಾರಣಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು, ತದ್ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಇಚ್ಛಾ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಾದಿ ರೂಪ ಕಾರಣಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುತ್ತದೆ ಚೇತನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಈ ಚೇಷ್ಟಾರೂಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೇತನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಚೇಷ್ಟಾರೂಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಈ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಇಂತಹ ಚೇಷ್ಟಾ ಎಂಬ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂಬುದು ಆಗಂತುಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾದಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಾ ಆಗಂತುಕ, ಸಾಚ ಅಂದ್ರೇನು? ಚೇಷ್ಟಾರೂಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂಬುದು ಆಗಂತುಕವಾದ ಆಗಂತುಕ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾದಿ ಕಾರಣವ್ಯಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಆಗಂತುಕತ್ವಾಚ ಅದು ಸ್ವಯಂ ಆಗಂತುಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವ ಆಗಂತುಕ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳದ್ದೂ ಆಗಿದೆ ಚೇಷ್ಟಾರೂಪ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾದಿ ಕಾರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಂತುಕವಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಯವಾದ ಚೇಷ್ಟಾರೂಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಆಗಂತುಕತ್ವಾಚ ಅದು ಆಗಂತುಕವೇ, ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಬರೋದೇನೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಕಾರಣದ್ವಾರ ಸ್ವರೂಪತಶ್ಚ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಚೇಷ್ಟಾರೂಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದು ಸ್ವರೂಪತಃನೂ ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಾಯತ್ತ ಇತಿ ಯುಜ್ಯತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದದ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಅಂಬೋದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡುತ್ತದೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾದಿ ರೂಪವಾದ ಕಾರಣ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪತಃನೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದದ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಚೇಷ್ಟಾರೂಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಚೇಷ್ಟಾರೂಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುಕ್ತ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಂತೂ ವಿವರತ್ವಾದಿಕಂ. ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ವಿವರತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ
ನತಾವದಾಗಂತುಕ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಕಾರಣದ್ವಾರ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯತ್ತಂ. ಆಗಂತುಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾದಿಗಳೆಂಬ ಕಾರಣದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾದಿ ಕಾರಣದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಧೀನವಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ವಿವರತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು. ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇದು ಸ್ವಯಂ ತಾನು ಆಗಂತುಕ ಮತ್ತು ಆಗಂತುಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾದಿ ಕಾರಣಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂಬುದು ಭಗವದ್ ಅಧೀನ ಅಂತ ಆಗಲಿ. ಆದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ವಿವರತ್ವ ಎಂಬುದೇನಿದೆ ಇದು ಆಗಂತುಕ ಅಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಆಗಂತುಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾದಿ ಕಾರಣಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ ಅಲ್ಲ. ನ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯತ್ತಂ, ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ ಸರ್ವಥಾ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿವರತ್ವ ಎಂಬೋ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಚೇತನಾಶ್ರಿತತ್ವಾತ್. ವಿವರತ್ವಾದಿಗಳು ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ. ಇದು ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿವರತ್ವ ಎಂಬುದು. ಅಚೇತನಾಶ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ವಿವರತ್ವ ಚೇತನನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಚೇತನನಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾದಿ ಕಾರಣಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗತಾ ಇತ್ತು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನನೂ ಆಗತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅಚೇತನಾಶ್ರಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಹೊರತು ವಿವರತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಚೇತನಾಶ್ರಿತ ಅಲ್ಲ, ಅಚೇತನಾಶ್ರಿತ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ ಈ ವಿವರತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಆಗಂತುಕವಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾದಿ ಕಾರಣಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂ ಆಗಂತುಕನೂ ಅಲ್ಲ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಧೀನ ಅಲ್ಲ. ನಾಪಿ ಸ್ವರೂಪತಃನೂ ಅದು ಆಗಂತುಕ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸ್ವಭಾವತ್ವಾತ್ ಅನಾಗಂತುಕತ್ವಾತ್. ಆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ವಿವರತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಚೇತನದ ಸ್ವಭಾವ. ಅದು ಅನಾಗಂತುಕ, ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೋದಲ್ಲ. ಅಚೇತನವಾದ ಆಕಾಶದ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ವಿವರತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅವಕಾಶತ್ವ ಎಂಬುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಯಾರ ಅಧೀನವೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಚ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಈಶ್ವರೇ ಯೋಗ ಸಂಭವತಿ. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ಇದು ಯೌಗಿಕವಾಗಿಯೂ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಯೋಗದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ಇದು ಈಶ್ವರ ವಾಚಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಯೋಗ ಎಂಬುದು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಯೋಗ ಈಶ್ವರೇ ನಚ ಸಂಭವತಿ ಕೂಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತಸ್ಯ ಮನಾಗಪಿ ಅವಕಾಶತ್ವ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅವಕಾಶತ್ವ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಂ ಕಿಂ ಇದಾನೀಂ ಅವಕಾಶತ್ವಂ. ಅವಕಾಶತ್ವ ರೂಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಂ ಅವಕಾಶತ್ವಂ. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಂ ಅವಕಾಶತ್ವಂ. ಅವಕಾಶತ್ವ ರೂಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಂ ಈಶ್ವರೇ ಅಸ್ತಿವಾ ಇದಾನೀಂ ಮನಾಗಪಿ ಅವಕಾಶತ್ವ ರೂಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಂ ಈಶ್ವರೇ ನಾಸ್ತಿ. ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶತ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಕರೀತೇವೆ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂತಾರೆ. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ವಿವರತ್ವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಅವಕಾಶತ್ವಾದಿಗಳು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೌಗಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಲ. ರೂಢಿಯಿಂದಲೂ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಲ. ಯೌಗಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಲ. ಮನಾಗಪಿ ಅವಕಾಶತ್ವ ಅಭಾವ. ತಸ್ಮಾತ್ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಂ ಭೂತಮೇವ. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ಇದು ಭೂತವನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ಯಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕಾ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಸೂತ್ರಿತಂ ಇತಿ ಶೇಷಃ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕಾ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ
ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಓಂ ಆಕಾಶಸ್ಥಲಿಂಗಾತ್ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಾಶಸ್ಥಲಿಂಗಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಸ್ತತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳದಂಗಾಯ್ತು. ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಉಂಟಿಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಅವಕಾಶತ್ವ ಅಂಬೋದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲ. ಯೌಗಿಕವಾಗಿಯೂ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಲ, ರೂಢಿಯಿಂದಲೂ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಲ್ಲ, ಭೂತಾಕಾಶವೇ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಬಂದರೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದನೂ ಕೂಡ ಆ ಅಧಿಭೂತಗತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಭೂತ ವಾಚಿಯಾದ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಅಧಿಕರಣವೇ ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಇತ್ಯಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕಾ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಸೂತ್ರಿತಂ ಇತಿ ಶೇಷಃ. ನಾ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ವಿವರಾದಿ ಅಂದ್ರು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ವಿವರಾದಿ ಕಥಂ ತತಃ. ವಿವರಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿವರತ್ವಾದಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ. ವಿವರಾದಿ ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾವಪ್ರಧಾನೋ ನಿರ್ದೇಶ. ವಿವರಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿವರಾದಿತ್ವ. ಧರ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರೇಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿವರಾದಿ ಆದಿಪದ, ಆದಿಪದದಿಂದ ಯಾವತ್ತು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಭೂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪೃಥ್ವಿ, ಜಲ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ಕೇವಲ ಉಪಲಕ್ಷಕ, ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವೆಂಬ ಭೂತವನ್ನು ಹೇಳುವ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಅಗ್ನಿ, ಪೃಥ್ವಿ, ವಾಯು, ಜಲ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಿಗ್ರಹಣೇನ ಆಕಾಶ ಗ್ರಹಣಂ ಉಪಲಕ್ಷಣಂ ಇತಿ ಸೂಚಯತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭೂತವಾಚಕವಾದ ಪೃಥ್ವಿ, ಜಲ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು ಈ ರೀತಿ ಆ ಇತರ ಭೂತವಾಚಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವರಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆದಿ ಪದವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವರಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿವರಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭಾವಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿವರತ್ವಾದಿ ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ವಿವರತ್ವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಾತ ತದಾಯತ್ತಃ ಇತಿ ಯಾವತ. ತತಃ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಪರಮೇಶ್ವರಾತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿವರಾದಿ ಕಥಂ ತತಃ. ತತಃ ಎಂಬುದು ಪ್ರತೀಕ, ತತಃ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಚೇತನದ ಸ್ವಭಾವವಾದ ವಿವರತ್ವಾದಿಗಳು ತತಃ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಕಥಂ, ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ತದಾಯತ್ತಃ ಇತಿ ಯಾವತ್. ಕಥಂ ಇತ್ಯಾಕ್ಷೇಪೆ. ಕಥಂ ತತಃ ಅಂದ್ರೆ ಕಥಂ ಪರಮೇಶ್ವರತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಾತ ಕಥಂ ಭವತೆ. ಅಚೇತನದ ಸ್ವಭಾವವಾದ ಆಕಾಶದ ಧರ್ಮವಾದ ಆ ವಿವರತ್ವಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದದ ಅಧೀನ ಅಂತೀರಿ? ಆ ಕಥಂ ಎಂಬುದು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಥಮಿತ್ಯಾಕ್ಷೇಪೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಹೊರಟಿದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾತಕ್ಕೆ ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಹೊರಟಿದೆ? ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಏನ್ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಎದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ? ವ್ಯರ್ಥ. ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣವೇ ಅನಾರಂಭಣೀಯ ಅಂತ ಶಂಕ ಬಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಯ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿಯೇನೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ತನ್ಮುಖೇನ ಭೂತಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಕಾಶ ಇತಿ ನಾಮಚ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ. ನನು ಅತ್ರ ಆಕಾಶ ಪರಮಾತ್ಮ ತಲ್ಲಿಂಗಾತಿತ್ತೇತಾವತ ಉಚ್ಯತೆ. ಈಗ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಯಾಕೆ ತಲ್ಲಿಂಗಾತ್ ಅಂತ ಹೇತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವಾದ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಉಂಟು, ಆದ್ರಿಂದ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂದ್ರೆ. ನ ಪುನಃ ಉಕ್ತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಾಚ್ಛಾದಕಂ ಕಿಂಚಿತ. ಈಗ ಆಕಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಧರ್ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಪರಿಹಾರವನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಯಾಕೆ? ಆ ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಏನ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನ ಪುನಃ ಉಕ್ತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಾಚ್ಛಾದಕಂ ಕಿಂಚಿತ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ಯತಃ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಅರ್ಥಾಂತರ ಮಾಹ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಓಂ ಆಕಾಶಸ್ಥಲಿಂಗಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು, ಯಾಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಷೇಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಓಂ ಆಕಾಶಸ್ಥಲಿಂಗಾತ್ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು. ಆಕಾಶ ಇತಿ ನಾಮಚ ಎಂಬ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ. ಆಕಾಶ ನಾಮಬಲಾತ್ ಖಲು ಪರೇಣ ಭೂತಂ ಆಶಂಕಿತಂ. ಈಗ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಾಕಾಶ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಆಕಾಶ ಎಂಬ ನಾಮದ ಬಲದಿಂದ, ಆಕಾಶ ಎಂಬ ನಾಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತವೇ ಅಂತ ತಾನೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಗ್ರಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಇದ್ದಾರ್ರಿ. ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಭೂತಾಕಾಶವೇ ಆಕಾಶ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರ? ಹಿಂಗ ಅನ್ಬೇಕು ತಾನೆ ನೀನು. ಆಕಾಶ ಎಂಬ ನಾಮದ ಬಲದಿಂದ ತಾನೆ ನೀನು ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಾಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಚ ತದ್ ಯುಕ್ತಂ, ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಯತಃ ನಿರವಕಾಶಾತ್ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವಾದೇಹೇ ಅನೇಕಸ್ಮಾತ್ ಲಿಂಗಾತ್ ಆಕಾಶ ಇತಿ ನಾಮಚ ಹರೇರ್ಭವೇತ್. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು. ಇತಿ ಶಂಕಾ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಆಕಾಶ ಇತಿ ನಾಮಚ ಪರತೋಪಿ ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಪೂರ್ವಲಿಂಗಾತ್ ಹರೇರ್ಭವೇತ್. ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಏನು ತಿಳಿಸಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗಗಳಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ರೇ. ಕೇವಲ ಆಕಾಶ ಎಂಬ ನಾಮಬಲದಿಂದ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಾಕಾಶ ಅಂತ ನೀ ಅನಬೇಡ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುನೇ. ಯಾಕೆ? ನಿರವಕಾಶವಾದ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳು ಅವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗಗಳೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪರೋವರೀಯವಾದದ್ದು ಆಕಾಶ. ಆಕಾಶೋಜ್ಜಾಯಾನ್ ಏತೇಭ್ಯ ಆಕಾಶೋಜಾಯಾನ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶವೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಕಾಶವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಮೊದಲಾದ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಯನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಆಕಾಶ ಎಂಬ ನಾಮದ ಬಲದಿಂದ ನೀವು ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಾಕಾಶವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ. ಯತಃ ಯಾವ ಕಾರಣ? ನಿರವಕಾಶಾತ್ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಕಾಶ ಇತಿ ನಾಮಚ ಇಂದ್ರಾದಿ ನಾಮಗಳಂತೆ ಆಕಾಶ ಎಂಬ ನಾಮವೂ ಕೂಡ ಹರೇರ್ಭವೇತ್, ಅದು ಹರಿಯ ನಾಮವೇ. ಆಕಾಶ ಎಂಬ ನಾಮವೂ ಕೂಡ ಹರಿವಾಚಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಚಕಮಿತಿ ಶೇಷ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ.
ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಇತಿ ನಾಮ ಚ, ಆಕಾಶ ಎಂಬ ನಾಮವು ಕೂಡ ಹರೇಹೇ ವಾಚಕಂ ಭವೇತ್, ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ವಾಚಕವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಾದಿ ನಾಮಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕನೋ, ಆಕಾಶ ಎಂಬ ನಾಮವು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕನೇ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಕಾಶ ಇತಿ ನಾಮ ಚ ವಾಚಕಂ ಇತಿ ಶೇಷಃ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅತ್ರ ಉಪಸರ್ಜನತೆಯ ಸಮಾಸೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟೇನಾಪಿ ವರೀಯಸ್ತ್ವೇನ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಿವಿಕ್ತೇನ ಪರತೋಪಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಸಂಬಂಧೋ ನ ಅನುಪಪನ್ನಃ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಸರ್ಜನಭೂತವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವರೀಯಸ್ತ್ವ, ಪರತೋಪಿ ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಪೂರ್ವಲಿಂಗ ಧರೇರ್ಭವೇತ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ. ವರೀಯಸ್ತ್ವಂ ಅಂತಿದೆ, ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಪೂರ್ವಲಿಂಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ. ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಪೂರ್ವಂ ಹೆಂಗ್ ಸಮಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವರೀಯಸ್ತ್ವಂ ಪೂರ್ವಂ ಯಸ್ಯ ತತ ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಪೂರ್ವಂ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾಸ ಮಾಡಿ. ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಅಂಬೋದೇನು? ಅದು ಉಪಸರ್ಜನವಾಗಿದೆ. ಉಪಸರ್ಜನವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಸರ್ಜನವಾದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ ಘಟಕವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪದಾರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ದೇವದತ್ತಸ್ಯ ಗುರುಕುಲಂ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ, ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ದೇವದತ್ತಸ್ಯ ಗುರುಕುಲಂ, ಗುರೋಹ ಕುಲಂ ಗುರುಕುಲಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವದತ್ತಸ್ಯ ಎಂಬುದು ಕನ್ವಯ ಎಲ್ಲಿ? ಈಗ ಪರತೋಪಿ ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಪೂರ್ವಲಿಂಗ ಥರೇರ್ಭವೇತ್ ಅಂತ ಮಾತು ಇದೆ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಪರತೋಪಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪರತೋಪಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ, ದೇವದತ್ತಸ್ಯ ಗುರುಕುಲಂ ಅಂತ ಅಂಬೋಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿತ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿತ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದ ಸಮಾಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರೋಹ ಕುಲಂ ಗುರುಕುಲಂ, ಕುಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದೇವದತ್ತ ಎಂಬ ಸಮಾಸದ ದೇವದತ್ತ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅನ್ವಯ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರತೋಪಿ ಎಂಬುದು ಇದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದ ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಮಾಸದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅನ್ವಯ ಯೋಗ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಶಾಬ್ದಬೋಧವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ನೋಡಿ, ಅತ್ರ ಉಪಸರ್ಜನತೆಯ ಸಮಾಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪಸರ್ಜನವಾದ ಅಪ್ರಧಾನವಾದ ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟೇನಾಪಿ ವರೀಯಸ್ತ್ವೇನ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಿವಿಕ್ತೇನ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರತೋಪಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿತ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವ ಸಮಾಸವಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ವಾಕ್ಯ ಏನಾಯ್ತು? ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬುದು ಉಪಸರ್ಜನತೆಯ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಿಜ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ವರೀಯಸ್ತ್ವಂ ಪೂರ್ವಂ ಯಸ್ಯ ತತ ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಪೂರ್ವಂ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿ ಆ ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬೋ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಪರತೋಪಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಸವಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಪರತೋಪಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಸಂಬಂಧೋ ನ ಅನುಪಪನ್ನ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುನೇ, ಯಾಕೆ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ರಿ, ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಸರ್ವಭೂತ ಕಾರಣತ್ವ, ಸರ್ವಭೂತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣತ್ವ. ಪೂರ್ವಾತ್ ಇತಿ ವಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪರತೋಪಿ ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಪೂರ್ವಲಿಂಗ ಧರೇರ್ಭವೇತ್. ಪರತೋಪಿ ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ಹರಿವಾಚಕನೇ ಅಂತ ಯಾಕಂತೀರಿ? ಆ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು.
ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಲಿಂಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಸರ್ವಭೂತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣತ್ವ. ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ವಭೂತೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣತ್ವ ಪೂರ್ವಲಿಂಗಾತ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಸರ್ವಭೂತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣತ್ವ ಪೂರ್ವಾತ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯೇ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಪೂರ್ವಾದಿತ್ಯುಕ್ತಂ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತೀತಸ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತ ಕಾರಣತ್ವಾದೇಹೇ ಭೂತೇಪಿ ಕಥಂಚಿತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತುಂ ಶಕ್ಯತ್ವಾತ್. ನೋಡಿ, ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುನೇ. ಯಾಕೆ? ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದವನು ಈ ವಿಷ್ಣು. ಸರ್ವಭೂತೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸರ್ವಭೂತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣತ್ವ ಯಾರಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ವಿಷ್ಣುನೇ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ. ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸರ್ವಭೂತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಥಂಚಿತ್ ಹೇಗೋ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಿಸಬಹುದ್ರಿ. ಆಕಾಶವು ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸರ್ವಭೂತ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಕಥಂಚಿತ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಕಾಶವು ವಿಷ್ಣು ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇತು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಆಕಾಶವು ಕೂಡ ಭೂತಾಕಾಶವು ಕೂಡ ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು. ಆಕಾಶಾತ್ ವಾಯು, ವಾಯೋರಗ್ನಿ, ಮೊದಲು ಭೂತಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಆಕಾಶ. ಸರ್ವಭೂತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣತ್ವ ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬಹುದು, ತರಬಹುದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಭೂತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭೂತಾಕಾಶವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ, ಪರತೋಪಿ ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಪೂರ್ವಲಿಂಗ ಹರೇರ್ಭವೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಭೂತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಥಂಚಿತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಬರ. ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವಾದೇಹೇ ಸರ್ವಥಾಪಿ ತತ್ರ ನೇತುಂ ಅಶಕ್ಯತ್ವ. ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬುದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸರ್ವಾಣಿ ಹವಾ ಭೂತಾನಿ ಆಕಾಶಾದೇವ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಭೂತ ಕಾರಣತ್ವ, ಸರ್ವಭೂತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ. ಆ ಲಿಂಗ ಕಥಂಚಿತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಿಸಬಹುದು, ಅದು ಸಾವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗಗಳಿರೋದರಿಂದ ಆ ನಿರವಕಾಶವಾದ ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಈಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ತಗೋಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.